یہ ہے, غمگین ہونے کی بات یہ ہے, افسردہ ہونے کی بات یہ ہے, یا رسول اللہ میرا بیٹا کچھ بولتا نہیں ہے, 1 سال میں کچھ نہیں بولا, میرا بیٹا 2 سال میں کچھ نہیں بولا, آج وہ پورے 9 سال کا ہو گیا ہے, کچھ بولا نہیں ہے, یا رسول اللہ 5 سال میں کچھ نہیں بولا, 6 سال میں کچھ نہیں بولا, 7 سال میں کچھ نہیں بولا, 8 سال میں کچھ نہیں بولا, 9 سال میں کچھ نہیں بولا, یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے, مجھے یقین ہے آپ اگر دعا فرمائیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں, میرا بیٹا بولنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. حضور مسکرائے, مسکرانے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمامی حضرات کی توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں جو حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور کی محبت کی وجہ سے اہل کمیٹی نے جو جلسہ سجایا ہے وہ ذرا غور سے سنے. حضور کی بارگاہ میں جو آپ نے انتظام کیا ہے, پیسے کو خرچ کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ پروردگار عالم اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتے چلے جاتے ہیں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں پیش کر دو. اللہ اکبر. جب اتنا سننا تھا وہ اپنے گھر پر گئے, جانے کے بعد اپنے بیٹے کو, اپنے لال کو سینے سے لگایا, اپنے لختے جگر کو سینے سے لگایا, لگانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں لے آئے. حضور کی بارگاہ میں لانے کے بعد رونے لگے, گڑگڑانے لگے, آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے, جھک گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہی وہ میرا بیٹا ہے جس نے ماں کو ماں کہہ کر نہیں پکارا ہے, یہی وہ بیٹا ہے جس نے باپ کو باپ کہہ کر نہیں پکارا ہے, یا رسول اللہ یہی وہ بیٹا ہے جس نے دادا کو دادا کہہ کر نہیں پکارا, دادی کو دادی کہہ کر نہیں پکارا. یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا افسوس ہوتا ہے, کھانا تو کھاتا ہوں لیکن کچھ اچھا نہیں لگتا, چلتا تو ہوں لیکن کچھ اچھا نہیں لگتا. یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے تو یہ بولنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کو جلال آیا, میرے نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلام کے بیٹے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کبھی نہیں بولے ہو. اللہ اکبر. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, پتہ چل جائے گا جو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر نہ بولا, جو بیٹا اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر نہ بولا, جو بیٹا اپنے دادی دادا کو دیکھ کر نہ بولا, جو بیٹا اپنے خاندان کو دیکھ کر نہ بولا, وہ میرے نبی کی بارگاہ میں بولا یا رسول اللہ آپ جانے عالمین ہے, آپ مراد المشتاقین ہے, آپ شمس العارفین ہے, آپ سراج السالکین ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان جنہوں نے کلام پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان, وہ بیان فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا کا دل یہ چاہتا ہے قلم اٹھائے آپ کی ملکیت کو بیان کرے, قلم اٹھائے آپ کی بادشاہت کو تحریر کرے. یا رسول اللہ جہاں تک میرے علم کی رسائی ہے وہ یہ ہے, یا رسول اللہ زمین و زماں, بولو سبحان اللہ, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے. یا رسول اللہ سوا وہ چلے وہ پھول کھلے, کہ دل ہو بھلے نبا کے تلے سنا میں کھلے. یا رسول اللہ سوا وہ چلے وہ پھول کھلے, نبا کے تلے سنا میں کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے, تمہارے لیے. کیا بات ہے. اللہ شان ہے میرے نبی, میرے نبی کی. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت نہیں ہے, میرا بولنا ضروری نہیں تھا, میں نے پہلے ہی بتایا, اور کافی حضرات آئے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے. کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے.
सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है कि बनके रहमत कोई आता है चला जाता है अपने दामन में छुपाता है चला जाता है सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है इसीलिए तो कलिया शरीफ का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही देता है कि मरकबी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं जितने लोग अलाउद्दीन साबिर कलियरी से मोहब्बत करते हैं उधर साबिर पाक के नाम पर सीधा हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह कि मरकबी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं कि मरकबी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं बोल पड़े बातें जनाजा ये कलियर के फकीर इसको कहते हैं बना इसको बका कहते हैं इसको कहते हैं बना इसको बका कहते हैं पहले शेर में एक नाम आया हजरत अब्बास अलम बरदार का कौन है हजरत अब्बास वो हजरत अब्बास के जब गुलामे हजरत शबीर पानी हो गया हजरत अब्बास के नाम पर हाथ उठाकर कहें या हुसैन तो दिल से कहें दिल से या हुसैन कि जब गुलामे हजरत शबीर पानी हो गया उनके सदके दो जहां में पानी पानी हो गया शेर समझ के बोलिएगा कि जब गुलामे हजरत शबीर पानी हो गया उनके सदके दो जहां में पानी पानी हो गया पानी को पानी पिलाने जब वो पानी पर गए पानी ने पानी पिया और पानी पानी हो गया पानी को पानी पिलाने जब वो पानी पर गए पानी ने पानी पिया और पानी पानी हो गया मुख्तसर वक्त में बड़े अच्छा खिताब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फैजान रजा कादरी से समाअत कर रहे थे हजरात अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक इनके बोलने को आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कमेटी के तमाम नौजवान बार बार मुझसे कह रहे हैं कि हसन भाई जो रोड पर खड़े हैं या पंडाल के अंदर गेट पर खड़े हैं उनको कम से कम बैठाल दे मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूं इन कमेटी वालों ने मैं बहुत लंबा सफर करने के बाद आया हूं तकरीबन रात के 2 बजे से सफर कर रहा हूं फिर कहीं आकर के मैं यहां पहुंचा हूं कल की रात मैं बनारस में था और बनारस के हालात से आप वाकिफ हैं इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं कितनी परेशानी का सामना करने के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं खुदा की कसम इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया है कि हसन रजा जो लोग खड़े हो उनको बैठा लें फिर आप कहते हैं कि नाज़िम साहब वक्त ज्यादा लेते हैं वक्त क्यों लेते हैं मजबूर भी तो आप ही करते हैं अगर आप बैठ जाएं तो मैं वक्त क्यों लूंगा क्योंकि कमजोर बॉडी का आदमी हूं हल्का सा ही वजन उठाऊंगा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा अगर भारी वजन उठाऊंगा तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है सब लाई के ताज़ीम है लाई के मुबारकबाद हैं तुम मत बैठना तुम बैठना ही मत तुम तो यहीं से खड़े होकर के सुनो हालांकि तुम बैठ जाओगे तो कमी आ जाएगी बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा कितने खिलते हुए चेहरे खुदा की कसम तुम्हारी अम्मा ने भी बड़ा अच्छा सबक दिया है कि बेटा हुजूर की महफिल में जा रहे हो तो बड़े अदब के साथ सुनना अल्लाह पाक मेरे भाइयों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए मदीना शरीफ नहीं देखा तो अल्लाह पाक बार बार मदीने शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए कमेटी वालों ऐसा ना कर लो इधर का पर्दा बंद ना कर दो आप इधर का पर्दा बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा फिर उम्मीद है इंशाल्लाह इधर आकर के बैठेंगे और जो लोग खड़े हैं माशाल्लाह मैं जब माइक पे होता हूँ तो लोग बैठ जाते हैं जैसे ही मैं माइक से नीचे बैठता हूँ तो लोग फिर खड़े हो जाते हैं पता नहीं इनका रिमोट किसके हाथ में है कि जब दबाया तो खड़े हो जाते हैं जब दबाया तो बैठ जाते हैं कैसे इंसान हो कम से कम ये बताओ कौन सी ऐसी सलाजीत हाथ लग गई है तुम्हारे के तुम्हारे पैरों में दर्द ही नहीं होता जब देखो खड़े हो जाते हो भाई आसानी के साथ बैठ सकते हो तो बैठ जाइए और आसानी के साथ बैठ नहीं सकते हो तो मुझे बताइए मेरा मुफीद मशवरा ये है ऐसे कपड़े पहन के हुजूर की महफिल में आते ही क्यों हो जो बैठने में तकलीफ होती है कपड़े वो पहनो ना जो आसानी के साथ बैठ भी जाओ आसानी के साथ उठ भी जाओ जितने लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं अल्लाह इन बच्चियों को सलामत रखे जो काम बड़ों बड़ों को करना चाहिए वो छोटे छोटे बच्चे जहानाबाद के कर रहे हैं अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए है कि नहीं ये बच्चे भी जानते हैं कि हुजूर की नबी की नात को सुनकर के इनाम भी दिया जाता है नोट से भी दाद दी जाती है और होठ से भी दाद दी जाती है और इन्होंने बता दिया वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है ये मेरी माँ ने
ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मुझे याद है तकरीबन 8 या 10 साल पहले मैं यहीं पर एक जलसा करके गया था। मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है कि 8 या 10 साल पहले गालिबन सरकार कारी अमानत रसूल साहब की सरपरस्ती में जलसा था। बहुत पहले आया था, मगर मुझे खुदा की कसम इतना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे इतने अच्छे तो बनारस के भी लोग नहीं मिले जितने जहानाबाद के लोग मिल गए। अब कुछ बोलना मत, अच्छा तुम्हारी तारीफ हो रही है, इस पे तक ना बोल रहे हो, तुम किस पे बोलोगे यार? ठीक है नहीं, तैयार है ना? बिल्कुल, अब बिल्कुल तैयार हो जाए। मुल्क के हिंदुस्तान को उस कीमती लहजे से मुलाकात कर लें। ऐसी ही नई नई नाते और बयान सुनने के लिए हमारे चैनल डीके मदीना ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।